शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मम वासमस्य दुर्दक्षिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते दिब्रह्मणादितीयपरार्धे श्वेतपराकल्पे वै वसुमन्वन्तरे अष्टाविंशततमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ मेषमासे शुक्लपक्षे अद्य षष्ट्यां शुभतिथौ भानुवासरयुक्तायाम् अर्धनक्षत्रयुक्तायां शुभकरण एवं गुणविशेषणविशिष्टायामस्या षष्ट्यां शुभतिथौ यदग्रामस्थानं सर्वेषां महाजनानां क्षेमस्थैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्यैश्वर्याणाभिवृद्ध्यर्थं नूतन पंचांग पठनम् आदित्य नवग्रह देवता पूजाञ्च करिष्ये। अभोगस्पृश्य कलशदेवताभ्यः गन्धपुष्पधूपदेवे सकलाराधने सुर्चितम् ॐ इन्द्राय नमः। इन्द्राय नमः, यमाय नमः, वरुणाय नमः, सोमाय नमः, ब्रह्मणे नमः, गङ्गायै नमः, यमुनाय नमः, गोदावरी नमः, सरस्वती नमः, नर्मदाय नमः, सिन्धुवे नमः, कावेरी नमः। सप्तोर्धवर्तान्यावाम्य कलशस्यामुखे विष्णुं कण्ठैरद्यसमाश्रिता मूले तत्राश्रुतौ ब्रह्मा मध्ये मातुरा स्मृता वृक्षो सागरा सर्वे सप्तदेवा सन्दरारुग्येश्वरमेधोपधर्मणाङ्गे सहिता सर्वे कलशाम्बो समाश्रिता गङ्गे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सन्धु कावेरी जले सन्निधिं गुरु सर्वोपकरणानि प्रोक्ष्य आत्मनं च प्रोक्ष्य आत्मने नमः गन्धं धारयामि। आत्मने नमः, अन्तरात्मने नमः, जीवात्मने नमः, परमात्मने नमः, ज्ञानात्मने समस्तोपचाराय समर्पयामि। ओं गुरुभ्यो नमः। ओं गगनपतये नमः। ओं आधारशक्तये नमः। ओं मूलप्रकृतये नमः। ओं आदिकूर्माय नमः। ओं आदिवराहाय नमः। ओं अनन्ताय नमः। ओं पृथिवे नमः। ओं रत्नमण्डपाय नमः। ओं रत्नवेदिकायै नमः। ओं स्वर्णस्तम्भाय नमः। ओं श्वेतच्छत्राय नमः। ओं कल्पवृक्षाय नमः। ओं क्षीरसमुद्राय नमः। ओं सदरामराभ्याय नमः। ओं सकलगुण नवशक्तियुक्त महायोगपीठात्मने नमः। ओं नमः सूर्याय सोमाय मंगलाय बुधाय गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राघवे केतवे नमः। ओं भूर्भुवस्सुरस्मिन् नूतन पंचांगे आदित्य नवग्रह देवताः ध्यायामि आवाहयामि। आदित्य नवग्रह देवताभ्यो नमः। रत्नसिंहासनं समर्पयामि। पादयोः आद्यं समर्पयामि। अर्घ्यं समर्पयामि। आचमनीं समर्पयामि। मधुपर्कं समर्पयामि। श्रानं समर्पयामि। श्रानानन्तरम् आचमनीं समर्पयामि। आदित्य नवग्रह देवताभ्यो नमः। वस्त्रयज्ञोऽपि उत्तराभरणार्थे इमानि पुष्पाणि दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि। गन्धस्योपरि हरिद्राङ्गमं समर्पयामि। अक्षतां समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। ओम् आदित्याय नमः। ओम् अङ्गारकाय नमः। ओम् भगवते शुक्राय नमः। ओम् सोमाय नमः। ओम् बुधाय नमः। ओम् बृहस्पतये नमः। ओम् शनेश्वराय नमः। ओम् राहवे नमः। ओम् केतुभ्यो नमः। आदित्य नवग्रह देवताभ्यो नमः। समस्तपुष्पाणि समर्पयामि। धूपमाग्रापयामि उद्दीप्यसरादवेदो भग्गन्नर्दिममापशोकस्य मह्यमावह जीवनञ्जलिशो दिशां मानवधिकं सिद्ध्यादवेदो कामस्य मुरुषं जगदे अभिभृतज्ञाकैश्वर्यामा परिपादयां दीपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। भूर्भुवस्सुवः अमृतो वसन्ति। ओं प्राणाय स्वाहा। आदित्य नवग्रह देवताभ्यो नमः। नालिकेरकण्डद्वयं चूतफलं महानैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये मध्ये अमृतपानं समर्पयामि। अमृताभिधानमस्य आचमनं समर्पयामि। समस्तोपचारान् समर्पयामि। ओं वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तुपारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवादने यदास्ते। आदित्य नवग्रह देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे कर्पूरनीराजनं प्रदर्शयामि। आचमनीयं समर्पयामि। रक्षां धारयामि। ओं हर योपां पुष्पं वेद पुष्पवां प्रजावान् विषमान् भवति
चंद्रमावां पुष्पं पुष्पवां प्रजावान् पशुमान् भवादि वेदमन्त्रपुष्पं समर्पयामि सुवर्णपुष्पं समर्पयामि पारिजातपुष्पं समर्पयामि छत्रचामरासमस्तराजोपचारान् समर्पयामि आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाविधिं न जानामि समस्तपुरुषोत्तमा समस्तोपचारान् समर्पयामि. वागीशाद्य सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तन्नमामि गजाननं. ബൃഹസ്പതി പ്രമുഖാളാന ദേവറുകൾ യാതൊരു വിഘ്നേശ്വരെ എന്തക്കാര്യം ആരംഭിക്കുമ്പോഴതും പൂജ പണ്ടറാളോ അപ്രയപ്പെട്ട വിഘ്നേശ്വരെ നമസ്കാരം പണ്ണുകറേ. കാവേരി മധ്യദേശേ ഹിമകര സരസി തീരപുന്നാകപാർശ്വേ ബ്രഹ്മാധ്യാരാധ്യതേസ്മിൻ ദശമുഖസകരസ്ഥാപിതേ വേദശൃംഗേ ശ്രീരംഗാഖ്യേ വിമാനെ ഫണിപതിശയനെ ശായിനം രംഗനാഥം സേനേശ്രീ ഷടാരി പ്രഭൃതി മുനുഗണൈ സേവിതം സംശ്രയാവഹ. കാവേരി മധ്യദേശേ ഹിമഗിരി സരസി തീരപുന്നാകപാർശ്വേ കാവേരി മധ്യദേശത്തിലെയും ചന്ദ്രപുഷ്കരണി തീരത്തിലെയും ബ്രഹ്മാധ്യാരാധിതേസ്മിൻ ദശമുഖസകരസ്ഥാപിതേ വേദശൃംഗേ ബ്രഹ്മാദികളാൽ ആരാധിക്കപ്പെട്ടവരും വിഭീഷണനാക സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടുமான വേദങ്ങളാകർക്കളയിൽ ശ്രീരംഗാഖ്യേ വിമാനെ ഫണിപതി ശയനെ ശായിനം രംഗനാഥം. ശ്രീരംഗത്തിലെ ആദിശേഷം മേലെ പള്ളികൊണ്ടിരിക്കപ്പെട്ടൊരും രംഗനാഥരെ സേനേശ്രീ ഷടാരി പ്രഭൃതി മുനുഗണൈ സൈവിധം സംശ്രയാഹ. സുബ്രഹ്മണ്യന അനേക മുനിഗണങ്ങളെന്ന സൈവിധം സംശ്രയാവഹ ഇവളെ ആശ്രയിக்கிறோம். ശ്രീരംഗേ ക്രതുനാഥ വംശതിലക ശ്രീ വെങ്കടാദ്രി സുധീഹി. ശ്രീരംഗത്തിലെ ദീക്ഷിത തിലകരും വെങ്കടാദ്രി പേരോട് കൂടിനിരവരും വാദൂലാന്യ സംഭവശവസത ശ്രീ കുട്ടിശാസ്ത്രീ ബുധ. വാദൂല ഗോത്രത്തിലെ ജനിച്ചവരും കുട്ടിശാസ്ത്രീ പേരോട് കൂടിനിരവരും താഭ്യാം രംഗപദേ കൃതേ വരരുചു വാക്യാനുസാരാധിതം. ഇവ രണ്ടുപേരും വരരുചു വാക്യത്തെ അനുസരിച്ച് പഞ്ചാംഗം പ്രതിവത്സരം വിജയതേ സന്ദന്യമാനം നവം. പഞ്ചാംഗത്തെ കൊല്ലം തോറും പുതുശാക ഉണ്ടുപണ്ണി വരാറുകൾ. സ്വസ്തി ശ്രീ ശാലീവാഹന ശതകഥാബ്ദം. ശാലീവാഹന കണക്കച്ചൊല്ലറ 1946 വർഷമാച്ച്. കലികഥാബ്ദം 5125 വർഷമാച്ച്. വിന്ധ്യമലയ്ക്ക് വടക്കിൽ വഴങ്കിര ഭാരികസ്പത്യമാനത്താൽ കാളയുധി വർഷം. അതിനോട് ഫലത്തെ ചൊല്ലറ. അധിക മഴ പെയ്ത് ഭൂമിയെങ്കും അധിക പയറ് വിலை ஆதிவைகளால் நின்று ஜனங்கள் சுகம் உடையவார்கள் இருப்பார்கள். தீமலைக்கு தெற்கில் நமது தேசத்தில் வழங்குகிற சௌரசாந்திரமானத்தால் குரோதி வருஷம். അതിനു ഫലത്തെ ചൊല്ലറാൻ. அரசர்கள் കലഹത്തിനാൽ ജനങ്ങൾ செல்வம் ഇല്ലാതാகவும் പഴം കിഴങ്ങ് വകകൾ ആഹാരം കൊണ്ട് വൃദ്ധി അടയുവാക ഇരുപ്പാറുകൾ. വൈകാശി മാസം 20 മുതൽ വരുഷം മുടിയും വരെ ഗുരു ഉദയത്തിനാൽ കാർത്തികദാബ്ദം. അതിനോട് ഫലത്തെ ചൊല്ലറാം. തേര് പശു അഗ്നി ആകി വെത്താൽ வாழ்க்கை நடத்துகிறவர்களுக்கு பசி ஆயுதம். அக்னி முதலிய வைத்தால் துன்பம். வெண்கலத்தால் செய்கிறவர்களுக்கு விருத்தியும் உண்டாகும். ராஜா குஜனாகும் ராஜா. திருடர்கள் நெருப்பு பசி இவையரால் துன்பവും മഴയ്ക്ക് കെടുതിയും. அரசர்களுக்கு போரும் உண்டாகும்.
പോരിന് ശണ്ടയുണ്ടാകും. മന്ത്രി ശനി, ശനിയാകും മന്ത്രി. അല്പമഴയും പയിർ കുറവും, പശുക്കൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും തുன்பവും, മിലേശ്വരർക്ക് വൃദ്ധിയുമുണ്ടാകും. സേനാധിപതി ശനി, ശനിയാകും സേനത്തുക്ക് അധിപതി. അരശരകൾ അധർമ്മം പൂരിപറവളാകും, പടയില്ലാതവളാകും. ജനങ്ങൾ പാപം ചെയ്തവളാകും. ഒരുവർ തുன்பം ഏർപ്പെടവാകും ഇരുപ്പാറുകൾ. സസ്യാധിപതി കുജൻ, കുജനാകും സസ്യത്തിക്ക് അധിപതി. சிவப்பு நெல், துவரை, கடலை ஆகியவை விளையும். சிவப்பு பூமி பலன் கொடுக்கும். ധാന്യാധിപതി ചന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രനാകും ധാന്യത്തിക്ക് അധിപതി. പശുക്കൾ അധിക പാല് കൊടുക്കും. ജനങ്ങൾ ഭയം വ്യാധിയും നീതിരുപ്പാറുകൾ. നല്ല മഴയും സുഭിക്ഷമുണ്ടാകും. അർഘാധിപതി ശനി, വിലയ്ക്ക് അധിപതി ശനിയാക്കും. ഭൂമിയിൽ തിരുടർ, നെരുപ്പ് ആദിവകളാൽ ഭയമും കുറന്ത അൻപും അധിക കറുപ്പ് ധാന്യവും ഉണ്ടാകും. മേഘാധിപതി ശനി, ശനിയാക്കും മേഘத்துக்கு അധിപതി. മഴ മധ്യമാകം ഇരിക്കും. അധിക വിലയും ചിലവിടങ്ങളിൽ മഴയും അധിക എള്ളുധാന്യം കിടക്കും. രസാധിപതി ഗുരു, ഗുരുവാകും രസത്തുക്ക് അധിപതി. ഭൂമിയെങ്കും രസവസ്തുക്കളിൽ വൃദ്ധിയും അധിക മഴയും പശുക്കൾക്ക് പാല് വൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും. നീരസാധിപതി കുജൻ, കുജനാകും നീരസുക്ക് അധിപതി. രത്നം പവിഴം തങ്കം. ശിവപ്പ് പൊരുക്കൾ ശിവപ്പ് വസ്ത്രങ്ങൾ വൃദ്ധിയാകും. പശുനായകൻ യമൻ, യമനാകും പശുക്ക് നായകൻ. വിലക്കുറവും അല്പമഴയും സ്വൽപ്പ പാലും പുല്ലും പശുക്കൾക്ക് തുன்பമുണ്ടാകും. இந்த വർഷത്തെ മഴയോട് കണക്ക ചൊല്ലറ. മേരുക്ക് തെക്കിലുണ്ടാകും വാരുണമേഘം, അതിന് ഫലത്തെ ചൊല്ലറ. കാറ്റുടൻ കൂടിയതായി വികാരമാകും. ഒരേ പൊരുക്കള ഭൂമിയെങ്കും ദേവമാനത്താൽ 60 യോജന അകലവും 100 യോജന ഉയരമുടൻ മരക്കാലാൽ പതങ്കുമഴ. 10 പങ്ക് സമുദ്രത്തിലെയും 7 പങ്ക് മലകളിലും 2 പങ്ക് ഭൂമിയിലും വർഷിക്കും. 2 പങ്ക് ഭൂമിയിൽ. இந்த വർഷം ധാന്യം കണക്കച്ചുള്ള വരുഷം 19, ധാന്യം 19, ശീതം 13, തരുണം 7, ഉഷ്ണം 17, മാരുതം 13, പ്രജാവൃദ്ധി 15, പ്രജാക്ഷയം 15, രാജവെട്ടൂരം 11, ഉത്രം 5, പുണ്യം 5, പാപം 5, വ്യാധി 17, വ്യാധിശാന്തി 17, ആചാരം 11, അനാചാരം 5, മരണം 15, ജനനം 11, ദേശോപദ്രവം 13, ധൈര്യസൗഖ്യം 13, ചോരഭയം 9, ചോരനാശം 3, അഗ്നിഭയം 3, അഗ്നിശാന്തി 3, ത്വഷ്ടനിഗ്രഹം 11, ശിഷ്ടപരിപാലനം 15, പ്രാണിസൗഖ്യം 11, പ്രാണിതുത്വം 11, മഹോത്പാദം 11, നൈഷ്ഠികം 7, മിന്നൽ 6, കൽമഴ 7, ഇടി 6, അതിവൃഷ്ടി 7, അനാവൃഷ്ടി 19, മൂഷികം 9, ശലമം 7, തുത്തം 19, സ്വചക്രം 19, പരചക്രം 7, തങ്കം 16, വെള്ളി 16, താമ്രം 10, വെങ്കലം 4, ലോഹം 14, ഇരുമ്പ് 10, ത്രപു 12, ഈയം 12, രസം 8, തുത്തം 2, മുത്ത് 2, രത്നം 2, പശി 17, ദാഹം 15, തുത്തം 7, ശോമ്പൽ 15,
ഉദ്യോഗം 13, ആചാരം 15, കോപം 13, ഡംബം 5, മിത്രത്വം 17, മിത്രഭേദം 7, രസനിഷ്പത്തി 9, ഫലനിഷ്പത്തി 13, ഉത്സാഹം 11. ചിത്രേ മാസപ്പുരം ഫലം പൈറുവൃദ്ധിയും രോഗനിവൃത്തിയും സൗഖ്യമും സുഭിക്ഷമുണ്ടാകും. തിരുവാതിരയും സൂര്യൻ പ്രവേശിപ്പതും ഫലം ആർദ്രാപ്രവേശനം പൈറുവൃദ്ധിയും ക്ഷേമവും സുഭിക്ഷമുണ്ടാകും. ഷൺമണ്ഡല ഫലം മഴയ്ക്ക് കെടുതി ഉണ്ടാകും. ജ്യേഷ്ഠ ശുദ്ധ പ്രഥമീവാര ഫലം അധിക വില. ആഷാഢ ശുദ്ധ പഞ്ചമീവാര ഫലം സുഭിക്ഷമായിരിക്കും. ടി നവമി നക്ഷത്ര ഫലം വിതയ്പക്ക് കാറ്റിൽ കെടുതിയുണ്ടാകും. ടി കൃഷ്ണപക്ഷ രോഹിണി തിഥി ഫലം മധ്യമ ഫലം. പുഷ്യ അമാവാസവാര ഫലം രാജ്യസൗഖ്യം. ഗുരുചാര ഫലം ചിത്തിരൈ മാസം 18 മുതൽ വരുഷം മുടിയും വരെ വൃഷഭ രാശിയിരുപ്പതാൻ. പശു, സ്ത്രീ, ശിശു, പയർ ഇവകൾക്ക് കെടുതിയും മധ്യമാന മഴയും അരശർക്ക് ചണ്ടയുമുണ്ടാകും. ശനിചാര ഫലം വരുഷാരംഭം മുതൽ വരുഷം മുടിയും വരെ കുംഭരാശിയിരുപ്പതാൽ മഴയ്ക്ക് കുറവും അരശരകൾ ഭയമും പയർനാശവും ഏർപ്പെടും. വൈദ്യർകൾ, കവികൾ, പണക്കാർക്ക് അധിക ഭയമുണ്ടാകും. മകരസംക്രാന്തി ഫലം മഹോദരി എന്നും പേരാൽ തിരുടർക്കും കിഴക്ക് മുഖമായി ഇരുപ്പതാൽ വൈദ്യ ശൂദ്രവർണ്ണർക്കും കോപമാന ചേഷ്ടയാൽ എല്ലോർക്കും സൗഖ്യമും. പായസം ചാപ്പിടുവതാൽ മധ്യമ ഫലനം. ശൗവാക്കിഴമയിനാൽ കലഹമും. വാഴപ്പഴം ബുധിപ്പതാൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് കെടുതിയും. ശിവപ്പ് വസ്ത്രം ഉടുത്തുകൊള്ളുവതാൽ വ്യാധിയും. തെൻദിശയിൽ ചെല്ലുവതാൽ അതിശയത്താൽ ഉള്ളവർക്ക് അസൗഖ്യമും. വിൽവജല സ്നാനം ചെയ്വതാൽ ഉഷ്ണാധികമും. തമ്പട്ടവാദ്യം വാസിപ്പതാൽ സന്യാസികൾക്കും. കുങ്കുമം ചന്ദനമിട്ട് ജാതിപ്പൂ മുടുത്ത് കൊള്ളുവതാൽ സുമംഗലികൾക്കും. മുത്തു ആഭരണമണിந்து കൊള്ളുവതാൽ രത്ന വ്യാപാരികൾക്കും. വെള്ളിപ്പാത്രം വൈറ്റിയിരുപ്പതാൽ സംബന്ധമുടയവர்களுക്കും. പുലിവാഹനത്തിനാൽ വിലങ്ങുകൾക്കും. പിണ്ടിപ്പാലായുധം ഏന്തി കത്തി വൈത്ത് കൊള്ളുവതാൽ ശൂരர்களுக்கும். ശിവപ്പ് കൊടை പിടുത്തുകൊള്ളുവതാൽ അരശர்களுക്കും. പുഞ്ചിരിപ്പ് അവസ്ഥയാൽ യോഗികൾക്കും തുன்பമുണ്ടാകും. കന്തായ ആദായ വ്യയങ്ങൾ അശ്വതിക്ക് 210, അശ്വതിക്ക് 210, ഭരണിക്ക് 523, ഭരണിക്ക് 523, കാർത്തികയ്ക്ക് 001, കാർത്തികയ്ക്ക് 001, രോഹിണിക്ക് 314, രോഹിണിക്ക് 314, മകീരത്തുക്ക് 622, മകീരത്തുക്ക് 622, തിരുവാതിരയ്ക്ക് 100, തിരുവാതിരയ്ക്ക് 100, പുണർവത്തുക്ക് 413, പുണർവത്തുക്ക് 413, പൂശത്തുക്ക് 721, പൂശത്തുക്ക് 721, ആയില്യത്തുക്ക് 204, ആയില്യത്തുക്ക് 204, മകത്തുക്ക് 512, മകത്തുക്ക് 512, പൂരത്തുക്ക് 020, പൂരത്തുക്ക് 020, ഉത്തരത്തുക്ക് 303, ഉത്തരത്തുക്ക് 303, ഹസ്തത്തുക്ക് 611, ഹസ്തത്തുക്ക് 611, ചിത്രയ്ക്ക് 124,
ചിത്രയ്ക്ക് 124, സ്വാതിക്ക് 4002, സ്വാതിക്ക് 402, വിശാഖത്തുക്ക് 710, വിശാഖത്ത് 710, അനുഷത്തുക്ക് 223, അനുഷത്തുക്ക് 223, കേട്ടയ്ക്ക് 501, കേട്ടയ്ക്ക് 501, മൂലത്തുക്ക് 014, മൂലത്തുക്ക് 014, പൂരാടത്തുക്ക് 322, പൂരാടത്തുക്ക് 322, ഉത്രാടത്തുക്ക് 600, ഉത്രാടത്തുക്ക് 600, തിരുവോണത്തുക്ക് 113, തിരുവോണത്തുക്ക് 113, അവിട്ടത്തുക്ക് 421, അവിട്ടത്തുക്ക് 421, ചതയത്തുക്ക് 704, ചതയത്തുക്ക് 704, പൂരൂരട്ടാതിക്ക് 212, പൂരൂരട്ടാതി 212, ഉത്രട്ടാതിക്ക് 520, ഉത്രട്ടാതിക്ക് 520, രേവതിക്ക് 003, രേവതിക്ക് 003. ഫലം ആദിശൂന്യ ഭവേ വ്യാധി, ആദ്യത്തിൽ ശൂന്യം വന്ന വ്യാധി തന്നെ. മധ്യശൂന്യ മഹദ്ഭയം, മധ്യത്തിൽ ശൂന്യം വന്ന ഭയമന്ന. അന്ത്യശൂന്യ ഭവേ ഹാനി, അന്ത്യത്തിൽ ശൂന്യം വന്ന ഹാനി തന്നെ. ത്രികം ശൂന്യ നജീവതി, 3 ശൂന്യമാണ് ജീവിച്ചിരിക്ക മാട്ടാ. മേഷ വൃശ്ചിക രാശിക്ക് 8 വരവ് 14 ചെലവ്, മേഷ വൃശ്ചിക രാശിക്ക് 8 വരവ് 14 ചെലവ്. വൃഷഭ തുലാരാശിക്ക് 2 വരവ് 8 ചെലവ്, വൃഷഭ തുലാരാശിക്ക് 2 വരവ് 8 ചെലവ്. മിഥുന കന്നിരാശിക്ക് 5 വരവ് 5 ചെലവ്, മിഥുന കന്നിരാശിക്ക് 5 വരവ് 5 ചെലവ്. കർക്കടക രാശിക്ക് 5 വരവ് 11 ചെലവ്, കർക്കടക രാശിക്ക് 5 വരവ് 11 ചെലവ്. സിംഹരാശിക്ക് 2 വരവ് 14 ചെലവ്, സിംഹരാശിക്ക് 2 വരവ് 14 ചെലവ്. ധനു മീനരാശിക്ക് 11 വരവ് 5 ചെലവ്, ധനു മീനരാശിക്ക് 11 വരവ് 5 ചെലവ്. മകര കുംഭരാശിക്ക് 14 വരവ് 14 ചെലവ്, മകര കുംഭരാശിക്ക് 14 വരവ് 14 ചെലവ്. എന്ത് വർഷം ഇത് ഗ്രഹണമില്ലേ? ഗ്രഹണം. ഏപ്രിൽ 14 മേടം 1 ഞാറ്റിക്കിഴമ, ഷഷ്ടി 26 നാഴി 46 വിനാഴി. തിരുവാതിര 59 നാഴി 53 വിനാഴി. ശ്രീരംഗത്തിൽ അഹസ് 30-36. സൂര്യോദയം കാലേമണി 6:09, അസ്തമനം മാലേമണി 6:23. ശൂന്യതിഥി ഷഷ്ടിവ്രതം. ഏപ്രിൽ 15 മേടൻ 2 തിങ്കക്കിഴമ, സപ്തമി 27 നാഴി 25 വിനാഴി. പുണർദം 60 നാഴി. മേഷ ശുക്ല സപ്തമി. കന്തായം മുതലാവത് ചിത്തിരി മാസം. വരുഷാരംഭം. വരുഷാരംഭ ദിനത്തിൽ രാജാമന്ത്രി മുതലാന ഫലങ്ങളെ കേർപ്പുറവാക്ക് വ്യാധിയற்ற തന്മയം ആയുസ് ദ്രവ്യം കീർത്തി സുഖം ഇവകൾ അടരുവാക. ആര് പഞ്ചാംഗം വായന കേൾക്കറോ അവൾക്ക് ആയുസ് തന്നെ കീർത്തി തന്നെ അടയുവാറുക. രോചനോ രോചമാന ശോഭന ശോഭമാന കല്യാണ